गुड मॉर्निंग भी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਪਾਵਲਵ ਦੀ, ठीक है, उस बारे आप अज जानकारी करांगे। ठीक है, तो वो नोट्स है जो साडा हैंडरिटन बनाया होया उस दे प्रति आप पढ़ांगे दोस्तों। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जिसनों सनातनी अनुकूल अनुबंधन का सिद्धांत है जिहड़ा वो भी कहा जाता है। कुत्ते, चूहे, बिल्ली आदि प्राणियों ते किते गए अपने वख-वख प्रयोगों द्वारा वाटसन ते पावलव, कौन कौन है, वाटसन ते पावलव वर्गे विज्ञानिक दे सिखने प्रक्रिया नूं समझण दे लई अनुबंधन जां प्रतिबंध प्रतिक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दा सिद्धांत है जिहड़ा उस नूं जन्म दिता गया सी। इस सिद्धांत नूं साधारण रूप दे विच अनुबंधन द्वारा सीखना लर्निंग बाय कंडीशन किया गया है ਅਤੇ अनुबंधन ਦਾ प्राचीन रूप तो इसनूं सनातनी विशेषण ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ दोस्तों। इस दे नतीजे वजों अगर इस तरह का सिकड़े नूं सनातनी शास्त्रीय अनुबंधन का जिहड़ा नाम है वो दिता गया है। किस द्वारा है, I.P. पावलव, किस दे द्वारा, इवेन पेट्रोविच पावलव दे द्वारा। ठीक है, इवेन पेट्रोविच पावलव रूस दे विज्ञानी सी ते इन्हां नूं शरीर विज्ञानी है जिहड़ा उस शरीर विज्ञानी है जिहड़ा वो इन्हां नूं कहा जाता है दोस्तों। 1904 विच पाचन क्रिया ते इन्हां नूं नोबल पुरस्कार है जिहड़ा वो भी मिलिया है। अनुबंधन का पिता जिहड़ा वो इन्हां नूं ही कहा जाता है I.P. पावलव नूं। सीखना एक अनुकूल क्रिया है। पावलव दे द्वारा की सी भी सीखना जिहड़ा वो की एक अनुकूल अनुक्रिया हैगी है। अनुकूल अनुबंधन का सिद्धांत है जिहड़ा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। व्यवहार है जिहड़ा वो रूपांतरक सिद्धांत है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी है। इस दे अलग अलग नाम है दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुकूल अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहार रूपांतरण सिद्धांत है जिहड़ा बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी। शिशांत व्यवहार सिद्धांत है ट्रांस मार्जिनल इनहैबिटेशन थ्योरी। ठीक है, उस तो बाद अगर बुक्स की इन्हां दी गल करिए तो बुक्स दे विच है, बुक्स की अगर गल करिए दोस्तों तो पहली बुक है इन्हां दी द एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल 1904 दे विच। कदों, एनिमल 1904 दे विच। साइकोपैथोलॉजिकल है ऑफ एनिमल 1904 दे विच जिहड़ी प्रकाशित हुई सी दोस्तों। उस तो अगे है पावलव ने अनुबंधन अनुक्रिया उत्ते 1899 दे विच अपने चेला है जिहड़ा वाल्फसन दे शोध प्रबंध ऑब्जरवेशन ओपन स्लेवरी सिल्क रेसस विच निर्देश दिता सी अते उसे दे नाम नूं साइकिक सिक्रेशन है जिहड़ा ओ दिता गया। ठीक है, पावलव ने अपने सहयोगी है जिहड़ा टोल्चिनोव, कौन सी इन्हां दा सहयोगी, टोल्चिनोव द्वारा विज्ञान सम्मेलन विच इस शब्द का अनुवाद करके इस दे नाल ही इसनूं अनुबंधित नाम है जिहड़ा वो रख दिता गया, जिस कारण इन्हां द्वारा किए गए प्रयोग नूं अनुबंध अनुकूल अते अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जिहड़ा वो भी कहा जान लग पिया दोस्तों। अलग अलग नां की अगर गल करिए तो परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और इस अनुबंधन का सिद्धांत है जिहड़ा इन्हां नूं कहा जाता है। किसनूं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जिहड़ी इसनूं कहा जाता है। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है जिहड़ा परंपरागत की हुंदी है जिहड़ी कि शुरुआत तो ही चलदा आ रहा है। शास्त्री की हुंदी है जिहड़ी शास्त्रां तो ही चलदी आ रही है। इस अनुबंधन का सिद्धांत है जिहड़ा कि स्टिमुलस अनुबंधन का कह सकते हैं उत्तेजना प्रति। ठीक है, तो नाम है गया है। उस तो बाद भी वाटसन द्वारा किया गया प्रयोग, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय वाटसन। वाटसन ने की किया सी दोस्तों, अपना जिहड़ा 11 महीने का बच्चा सी उस उपर इन्हां ने प्रयोग किया। उस बच्चे का नाम सी अल्बर्ट, तो उसनूं खिडौने दे विच एक खरगोश दिता गया जिहड़ा उसनूं बहुत ही पसंद किया सी अते उसदे नरम रमम वालां उत्ते हथ फेरना उसनूं बहुत ही चंगा लगदा सी। इस प्रयोग के दौरान कुछ समय पिछों बच्चे ज्यों ही खरगोश नूं छुया तो एक डरावनी जिहड़ी आवाज है वह पैदा की गई। किस द्वारा, वाटसन ने की किया भी जदों भी बच्चा
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੂਹ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਖਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੋਟ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਾਵਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਦਾ? ਪਾਵਲਵ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਲਵ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁੰਦਾਂ ਇੱਕ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। ਸਵੇ ਚਾਲਕ ਯਾਂਤਰਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀ ਨਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲਾਰ ਟਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਡੌਗ ਹੈ, ਡੌਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਈਪੀ ਪਾਵਲਵ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਟਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਪਰਖ ਨਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ ਦੀ ਬੈਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੌਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਡੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਲਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੀਨਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਬੈਲ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੇ ਲਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਦੀਪਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਗਲਤ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਦੇਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਸੀ, ਭੋਜਨ। ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਰ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਰੇਨਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਸ ਦਾ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਂਤਰਿਕ ਹੈ, ਉੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਟਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਟਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 3 ਟਰਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਆਈਪੀ ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ, ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈ ਐਗਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਬੈਲ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਆਦਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਸਮਾਯੋਜਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਆਈਪੀ ਪਾਵਲੋਵ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਾਈਡ ਥਿਊਰੀ, ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੋਲਰ, ਕੋਫਕਾ, ਵਰਦੀਮਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਲੇਵਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਓਕੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।